Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In last video we have seen the reactions of alcohols. अल्कोहोलच्या ज्या काही रिॲक्शन्स असतील त्या रिॲक्शन्स आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिल्या होत्या. Now in this video we learn about the phenols. Introduction to the phenols, preparations of phenol and the reactions of phenols. Now first one is a introductions of phenol. Phenols, the aromatic hydroxyl compound in which one or more hydroxyl groups are directly attached to the aromatic nucleus, that is a benzene ring, are called phenols. Phenol म्हणजे काय तर बेन्झीन रिंगला वन और मोर हायड्रोक्सिल ग्रुप आर डायरेक्टली अटॅच असतील तर त्याला म्हणायचं फेनॉल्स. बेन्झीन minus H and additions of OH, substitution reactions, then this is called as phenol. Classifications of phenol. Phenols are classified into three types. These three types are monohydric phenols, one OH group, they contain one OH group. Dihydric phenols, they contain two OH groups, and the next one is a trihydric phenols, they contain three OH groups. Monohydric phenols like this phenol किंवा त्याला आपण कार्बोलिक ॲसिड्स म्हणतो पहा. अल्फा नॅप्थॉल वन OH ग्रुप असेल त्याच्यामध्ये किंवा त्याला म्हणतो आपण वन नॅप्थॉल. सेकंड वन इज ऑर्थोक्रिसॉल किंवा त्याला आपण म्हणतो टू मिथिल फेनॉल, टू मिथिल फेनॉल्स असेल. एम क्रिसॉल, दॅट इज अ मेटा क्रिसॉल, थ्री मिथिल फेनॉल. नाउ दिस इज द पॅराक्रिसॉल, that is a 4-methyl phenol. 4-hydroxybenzaldehyde, 4 नंबरला हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे आणि हे आपला आहे बेन्झल्डिहाइड. 4-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxybenzoic acid, 2 नंबरला हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे 2-hydroxybenzoic acid. And the last one is a 4-hydroxy ethyl benzoate, means they are ester. Now second, dihydric phenol, they contain two OH groups. Catechol, that is a benzene 1,2-diol. Resorcinol, that is a benzene 1,3-diol. Quinol, that is a hydroquinone or 1,4-diol. Trihydric phenols, 3 OH ग्रुप असतील त्या ठिकाणी. या ठिकाणी 3 OH ग्रुप आहे. बेन्झीन 1,3,5 ट्रायॉल, 3 ग्रुप आहे म्हणून याला आपण ट्रायॉल म्हणतो. नेक्स्ट पायरोगॅलॉल आहे बेन्झीन 1,2,3 ट्रायॉल. नेक्स्ट आहे पहा बेन्झीन 1,2,4 ट्रायॉल. याच्यावरती डिपेंड्स MCQs. फेनॉल्स आर क्लासिफाइड ॲज मोनोहायड्रिक फेनॉल, डायहायड्रिक फेनॉल, ट्रायहायड्रिक फेनॉल्स, ऑल ऑफ दिस. तर या ठिकाणी तीनही त्याचे टाइप्स आहे, ऑल ऑफ दिस. Second questions, is benzene 1,4-diol, hydroquinone, both A and B and none of this. तर हे दोन्ही त्याला अल्टरनेटिव्ह नाव आहेत पहा, बेन्झीन 1,4-diol आणि हायड्रोक्विनोन.
is trihydric phenol, dihydric phenol, benzene 1,2,3 triol, or both A and C. बोथ ए अँड सी. ट्रायहायड्रिक फेनॉल आहे पण याचं नाव आहे बेंझिन 1,2,3 ट्रायॉल. पॅराक्रिसॉल इज an example of dihydric phenol, trihydric phenol, मोनोहायड्रिक फेनॉल अँड मोनोहायड्रिक अल्कोहोल. तर हे काय आहे, मोनोहायड्रिकचं फेनॉलचं हे एक्झाम्पल आहे पॅराक्रिसॉल. Preparations of phenols. Acidic character of phenol according to Lorey and Bronsted theory. Now this is the phenol converted into phenoxide ion, and they contain lone pair phenoxide or phenate ion. Methods of preparations of phenol. Phenol can be prepared from chlorobenzene by two methods. That is, first one is a Dawes process. For Dawes process पाहूया आपण. In this method, chlorobenzene or phenyl chloride is heated in presence of NaOH 6 to 8%. They gives sodium phenoxide, that is a phenate ions. This sodium phenoxide is treated with NaCl in presence of H2O. They forms phenol. त्या ठिकाणी आपल्याला फेनॉल त्या ठिकाणी मिळते. पहा, सोडियम फेनॉक्साइड आहे, डायल्यूट HCl त्या ठिकाणी घेतलं तर आपल्याला फेनॉल त्या ठिकाणी मिळते. आणि NaCl काय आहे, आपला बाय प्रोडक्ट आहे. और सोडियम फेनॉक्साइड इज ट्रीटेड इन H2O plus CO2. They gives phenol, and NaHCO3 is the byproduct. Phenol can be prepared from diazonium salt like this. डायझोनियम सॉल्ट कसा प्रिपेअर होतो आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पाहिलेलं आहे. बेन्झीन डायझोनियम क्लोराईड असेल, मग हा जो काही सॉल्ट आहे हा सॉल्टची वॉटर बरोबर रिएक्शन करायची. इन प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट H2SO4 वी गेट फेनॉल अँड HCl plus N2 is the product. Benzene diazonium chloride, they give the phenol. From cumin. Commercial method for preparations of phenol. Phenol can be prepared commercially from cumin. Cumin is isopropyl benzene. Now this is the cumin, that is isopropyl benzene. Secondary propyl benzene is treated in presence of O2 and cobalt naphthalate. 423 केल्विन हीट दिलेली आहे. अँड अल्कलाइन डायल्यूट Na2CO3 आहे. या ठिकाणी आपल्याला याप्रमाणे कंपाऊंड मिळतो. क्युमिन हायड्रोपरऑक्साइड. This again break down in presence of heat, dilute H2SO4 distillations, they gives the phenol. त्या ठिकाणी फेनॉल आपल्याला प्रोडक्ट म्हणून मिळते. पहा, प्लस CH3 C double bond OCH3, that is the acetone or propanone is the byproduct. Cumin is nothing but isopropyl benzene, N-propyl alcohol, secondary propyl benzene, both A and C. They both A and C. Phenol can be obtained commercially from chlorobenzene, aniline, cumin and benzene sulfonic acid. तर क्युमिन पासून आपल्याला तो कमर्शियली प्रिपेअर केला जातो. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, दॅट इज ब्रोमिनेशन अँड नायट्रेशन. रिॲक्शन्स आहेत फेनॉलच्या. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स, दॅट इज ब्रोमिनेशन अँड नायट्रेशन. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल पाहतोय आपण आता. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स. लेट अस सी ॲक्शन ऑफ फेनॉल विथ लिक्विड Br2.
bromination, Br plus is substituted with liquid Br2, phenol in presence of Br2, CS2 or CHCl3, 273 Kelvin, they gives orthobromophenol 20% and parabromophenol, that is the 80%, is the major product, plus CHBr. Let us see action of phenol with Br2 in water. Br2 water बरोबर reactions आहे त्याची. Br2 with water, phenol in presence of Br2, water, they form 2,4,6 tribromophenol, white precipitate plus thrice of HBr. Second one is the nitration, that is the nitronium ion is substituted. Let us see reactions of phenol with dilute HNO3. Nitric acid बरोबर reactions आहे with dilute HNO3, that is nitric acid. Phenol plus HNO3, that is OH, स्ट्रक्चर पॅकचं स्प्लिटिंग केलेलं आहे, OH आहे आणि NO2 आहे, डायल्यूट आहे at room temperature, they gives orthonitrophenol plus paranitrophenol. Orthonitrophenol is a steam volatile due to intermolecular hydrogen bonding, while p-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding. या ठिकाणी काय होतं, हायड्रोजन बॉन्डिंग कशा प्रकारे होतं, तर जो काय आपला ऑर्थोनायट्रोफेनॉल आहे याच्यामध्ये इंट्रामॉलिक्युलर होतं, म्हणजे त्याच ठिकाणी लगेच त्या ठिकाणी त्याचं बॉन्डिंग तयार होतं. पहा, ऑक्सिजन आहे आणि हायड्रोजन आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, शेजारी शेजारी आहेत ते. आणि पॅरानायट्रोमध्ये कसं होतं, लेस होलाटाईल आहे. का, कशामुळे लेस होलाटाईल आहे, तर त्या ठिकाणी इंटरमॉलिक्युलर आहे, म्हणजे हा एक मॉलिक्यूल असेल पॅरानायट्रोफेनॉल, दुसरा एक पॅरानायट्रोफेनॉल असेल, तर त्या ठिकाणी हायड्रोजन बॉन्डिंग होईल. अदरवाइज देयर इज नो हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड इट इज लेस होलाटाईल. Look at this example, phenol plus nitric acid, HNO3 concentrated घेतला तर काय फरक पडतोय पहा, they gives 2,4,6 trinitrophenol, that is picric acids. पहा, आपण जर डायल्यूट घेतलं तर आपल्याला काय मिळतंय, ऑर्थोला ॲडिशन मिळते किंवा त्याची पॅराला मिळते. आणि जर आपण कॉन्सन्ट्रेटेड घेतलं तर आपल्याला 2,4,6 ट्रायनायट्रो म्हणजे 3 ठिकाणी नायट्रो ग्रुपचे ॲडिशन्स आपल्याला पाहायला मिळते. आणि याला म्हणतो आपण पिक्रिक ॲसिड म्हणतो. पहा, MCQs, phenol in presence of Br2, CS2, A plus B, identify A and B. A काय असेल आपला, ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल असेल, काही याप्रमाणे असेल पी ब्रोमो. बी पहा कसा आहे, OH OH आहे, याला OH OH आहे. सी मध्ये पहा OH 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 Br and the fourth one is a OH Br OH Br. तर ऑप्शन ए करेक्ट आहे आपला. काय, तर आपल्याला ऑर्थो आणि पॅराला प्रोडक्ट मिळतो. Brचे ॲडिशन ऑर्थो आणि पॅराला होते त्या ठिकाणी. सेकंड वन इज phenol in presence of concentrated HNO3. A, identify A in the following reaction: 2,4,6 trihydroxynitrobenzene, 2,4,6 trihydroxybenzene, 2,4,6 trinitrobenzene. D is the picric acid. तो ऑप्शन काय आहे, पिक्रिक ॲसिड. 2,4,6 ट्रायनायट्रोफेनॉल मिळतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो, पिक्रिक ॲसिड म्हणतो. कोल्ब्स अँड रिमन टिमन रिॲक्शन, इम्पॉर्टंट रिॲक्शन्स आहेत एक्झामच्या दृष्टीनं. CET असेल, नीट असेल, JEE असेल, या रिॲक्शन्स इम्पॉर्टन्स असतात. पहा, केमिकल प्रॉपर्टीज पाहतोय आपण याच्यामध्ये. आता कोल्ब्स रिॲक्शन्स आपण पाहतोय. इन दिस रिॲक्शन फेनॉल इज ट्रीटेड
in presence of NaOH, they give sodium phenoxide. This sodium phenoxide and treated with CO2 in presence of HCl, they give salicylic acid or ऑर्थोहायड्रॉक्सी बेन्झोइक ॲसिड. या ठिकाणी बेन्झोइक ॲसिड मिळते, ऑर्थोहायड्रॉक्सी किंवा त्याला कॉमन नेम आहे त्याचं सॅलिसिलिक ॲसिड त्याचं नाव आहे पहा. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2 हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ॲसिड. कोल्ब रिॲक्शन आहे कसं म्हणणार या ठिकाणी. वेन फेनॉल इज ट्रीटेड विथ इन प्रेझेन्स ऑफ NaOH or H2O, they give sodium phenoxide. Sodium phenoxide that is again treated with carbon dioxide in presence of HCl. It is a weak electrolyte, they give a salicylic acid. याप्रमाणे हे आपल्याला लिहिता येईल पहा. प्लस NaCl इज द बाय प्रोडक्ट. नेक्स्ट आहे पहा आता रिमन टिमन रिॲक्शन्स. When phenol is treated with CHCl3 and NaOH, they gives intermediate. This intermediate again break down in presence of sodium hydroxide and sodium chloride. They gives again intermediate, and this again treated with dilute HCl. They gives salicylaldehyde or orthohydroxybenzaldehyde or 2-hydroxybenzaldehyde. पहा या ठिकाणी जे काही इंटरमिडिएट मिळतं ह्या इंटरमिडिएटमधून काय होतं NaCl काय होतं त्या ठिकाणी निघून जातं आणि दुसरं जे काही इंटरमिडिएट सेकंड स्टेपमध्ये मिळेल यामध्ये H2O जे काय होते लॉस्ट होतो आणि आपल्याला त्या ठिकाणी सॅलिसिलडिहाइड या ठिकाणी आपल्याला मिळते पहा. सेकंड आहे पहा. नेक्स्ट आहे रिॲक्शन्स विथ झेड डस्ट रिडक्शन आहे. वेन फेनॉल इज ट्रीटेड विथ झिंक इन प्रेझेन्स ऑफ हीट, दे गिव्स बेन्झिन. डायरेक्ट आपल्याला बेन्झिन या ठिकाणी मिळतो झिंक बरोबर त्याची रिॲक्शन्स केली तर प्लस ZnO झिंक ऑक्साईड तयार होते या ठिकाणी. लास्ट वन इज ऑक्सिडेशन. When phenol is treated in presence of air, an oxidizing agent K2Cr2O7 in presence of dilute H2SO4, they gives benzoquinone plus H2O. Let us see how we can differentiate between alcohol and phenol. Distinguish test between alcohol and phenol. अल्कोहोल आणि फेनॉल आपण कसं ओळखू शकतो. Alcohols have no action on litmus as they are neutral, but phenols turns blue litmus paper red as they are weakly acidic. फेनॉल आणि अल्कोहोल आपण कसं ओळखू शकतो तर अल्कोहोल वरती लिटमस पेपरची काही टेस्ट पाहायला मिळत नाही, बट फेनॉल इज अ वीकली ॲसिडिक इन नेचर अँड दे टर्न्स ब्ल्यू लिटमस पेपर रेड. Phenol gives violet colorations with aqueous neutral ferric chloride, that is FeCl3 solution, but alcohol do not give any colorations with aqueous neutral FeCl3. मग फेनॉलची आणि अल्कोहोलची आपण रिॲक्शन केली कशाबरोबर न्यूट्रल FeCl3 बरोबर रिॲक्शन केली तर फेनॉलची जी काही रिॲक्शन्स आहे यामध्ये आपल्याला व्हायलेट कलर पाहायला मिळतो, बट अल्कोहोल डज नॉट गिव्स एनी कलरेशन्स विथ द रिॲक्शन्स विथ FeCl3. पहा रिॲक्शन्स याप्रमाणे आहे. फेनॉल आहे, FeCl3 आहे, फेरिक क्लोराईड म्हणतो आपण त्याला. याची रिॲक्शन केली तर आपल्याला या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स मिळतं आहे फेरिक फेनॉक्साईड, दॅट इज व्हायलेट कलरेशनचं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं आहे प्लस थ्राइस ऑफ HCl. फर्स्ट वन रिमन टिमन रिॲक्शन्स गिव्स फॉर्मेशन ऑफ काय मिळतं रिमन टिमन रिॲक्शनमध्ये सॅलिसिलिक ॲसिड, सॅलिसिलडिहाइड, सोडियम फेनॉक्साइड, बोथ B and C काय मिळतं आपल्याला या ठिकाणी तर सॅलिसिलडिहाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ रिमन टिमन रिॲक्शन. फेनॉल गिव्स व्हायलेट कलरेशन व्हेन ट्रीटेड विथ litmus paper, acidic FeCl3 solutions
aqueous neutral FeCl3 solutions, none of these. They give violet coloration when treated with aqueous neutral FeCl3 solutions. Thank you.